the tribals and also to the animals, the wild animals. The kind of service that you have been giving is simply superb. A very warm welcome from the complete Sita Payanam team. Hey, Durga. ఎంతమంది చేయగలుగుతారండి ఇలాంటి నిస్వార్థమైనటువంటి సేవ? వారి జీవితాన్నే అంకితం చేసి ఆ అడవుల్లోనే ఉంటూ అక్కడ ఉండేటువంటి గిరిజనుల కోసం హాస్పిటల్ని ఏర్పాటు చేసి, పిల్లల కోసం స్కూల్స్ని స్థాపించి, వన్యమృగాల కోసం కూడా వెటనరీ క్లినిక్స్ని పెట్టి, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వారు ఇచ్చినటువంటి మాటకి కట్టుబడి ఆ సేవని అందిస్తూనే వస్తున్నారు డాక్టర్ ప్రకాష్ ఆప్టే గారు అండ్ అలాగే మందాకిని ఆప్టే గారు. So they are the real heroes of the society. As a very kind gesture and a generous gesture, ఈరోజు శ్రీరామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ 1,00,000 రూపాయల చెక్ని కూడా అందించడం జరుగుతుంది. And we all know that whatever amount goes to these real heroes, it will again be spent in the service of humanity. అర్జున్ గారు మాకు ఈ విషయం చెప్పగానే చెప్పాం, ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ చేశాం, కానీ ఇలాంటి ఒక కార్యక్రమం ఇప్పటి వరకు జరగలేదు. దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అండ్ ముంబై నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళిద్దరు, ద కపుల్. Yes, may we please request Prakash ji to please speak a few words, sir. हिंदी में बात करो। हाँ, बात कीजिए सर. अर्जुन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम सडनली तय हुआ, टेलीफोन आया, आपको प्री रिलीज के लिए आपको आना है, आप जो डेट देंगे वो हम शूटिंग उससे, तो आज उसी की वजह से हम लोग दोनों यहाँ पहुँच गए। पता नहीं मुझे उस दिन कहाँ पड़ा हमारे बारे में, लेकिन हमारा काम जो है उसको अभी 52 साल हो गए। जिन लोगों को खाना मालूम नहीं था, कपड़ा नहीं था उनके पास, जंगल और जानवर ऐसे लोगों के लिए हमने काम किया। पहले अस्पताल खोला, फिर स्कूल खोला, और फिर उन्होंने मारे हुए जानवरों के बच्चे जो अनाथ थे वो अपने घर में हमारे घर के मेंबर जैसे रखे। आपने थोड़ा सा झलक तो देखा होगा, और अभी भी सब है इसमें। तेंदुआ वतन लेपर्ड है, हाइना है, बुलेयर्स है, सभी का एक प्रकार का सांप है, लेकिन सभी प्यार करते हैं, प्यार की भाषा समझते हैं। मैं तो उनको मेंबर ऑफ माई फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। आज भी मेरे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। लेपर्ड आता है, बाद में बेयर आता है, फिर हाइना आता है। तो ये जो है सौभाग्य मुझे कि आदमी की सेवा करने के लिए गया तो जानवरों का भी प्यार मिला, और ये प्यार को देख के शायद अर्जुन ने हमें यहाँ इस पिक्चर का प्री रिलीज के लिए बुलाया, उसका बड़ा बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू. मंदाकिनी मैम, आप कुछ बात करना चाहते हैं? Actually, I'm following you, sir. I'm following you since 13 years. I saw your video 13 years back, and I wanted to come and meet you there. But this was a very good opportunity for me to, to bring you here. Thank you so much. And ఒక మాట నేను ఈరోజు వచ్చిన వెంటనే ఆయన అడిగారు, ఎంత పెద్ద సాధన మీరు చేశారు అంటే, ఏం లేదు నా వైఫ్ వల్లే నేను ఇంత సాధించాను అని చెప్పారు. నేను
नमस्ते। आज अर्जुन जी ने हमें यहाँ बुलाया और फैसिलिटेट किया, इसलिए उनका धन्यवाद चाहती हूँ। हमारा जो कार्य है वो बहुत इंटीरियर में गढ़चिरौली दिल्ली में है और एकदम छोटी झुग्गी झोपड़ी से जो चालू हुआ तो आज वहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल है, अत्याधुनिक सुविधा है वहाँ, और एक छोटा सा एनिमल ऑर्फनेज है और एक आदिवासी बच्चों के लिए एक स्कूल भी है। वहाँ 600 बच्चे, रेसिडेंशियल स्कूल है, 600 बच्चे पढ़ाई करते हैं। 12th तक है, 1st से 12th तक। उसमें से आधी लड़कियाँ हैं और आधे लड़के हैं। कि उन लोगों को मेन प्रॉब्लम में लाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसे अभी थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिल रहा है। आप लोगों ने वो देख के और पूरा वीडियो वगैरह देख के हम लोगों को यहाँ बुलाया, इसलिए हम लोग आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। तो फैसिलिटेशन के लिए भी धन्यवाद चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर। ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది ఆయన చెప్పిన దాంట్లో కరెక్ట్గా నిజం ఉందని, ఆవిడ వల్లే ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు ఈ రంగంలో అని। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। एक क्वेश्चन पूछना था सर, कितने साल हो गए आपके शादी होके? शादी होकर 52 ईयर्स हो गए। नागपुर से वो पढ़ाई हुई, उसके ग्रैंडफादर जमींदार थे, 6000 एकड़ जमीन थी। काम शुरू करने के पहले हमारा लव मैरिज हुआ और शी केप्ट हर वर्क। वो बंगले से फिर एकदम झोपड़े में आके काम शुरू किया, नेवर कंप्लेन। तो बहुत कुछ सीखने जैसा है कि जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ भी आनंद मानो। काम का जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत बहुत पूरे पूरे। गीता में हमने पढ़ी नहीं, लेकिन गीता में जो लिखा है निरपेक्ष सेवा का आनंद हमने बहुत उठाया है। आप जैसे लोगों का प्यार, इसकी अपेक्षा नहीं थी। दुनिया भर के लोग प्यार करते हैं। पिक्चर आ गए, नाना बातें करो सोनाली कुलकर्णी ने, उसके बाद में पूरे दुनिया को मालूम हो गया। वैसे हम नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और मीडिया से बहुत दूर है। आज पहली बार इतने कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस। ना करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और 52 years of married life, you are an inspiration in every possible way, and today happens to be my 27th year of married life, so I'm taking a great inspiration from you and also blessing. Thank you sir, requesting you all to please be seated. Thank you so much. గెస్ట్ అందరినీ వేదిక మీద ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, బికాస్ we are continuing with our next felicitations. Thank you once again to Prakash Amte ji and Mandakini madam. Behind every successful man there is a woman అని అంటారు. ఈరోజు మనం దాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసాము. అండ్ ఆయన చెప్పారు, ఆవిడ పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు 600 పైగా ఎకరాలు ఉండేటువంటి జమీందార్ గారి కూతురంట. అదంతా వదిలిపెట్టి ఈయనని ప్రేమించానని, ఈయన ఎక్కడైతే ట్రైబల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారో ఆవిడ కూడా వచ్చి డెడికేట్ చేసేస్తాను అని చెప్పారు. చెప్పినటువంటి మాటని 52 సంవత్సరాలు నిలబెట్టుకున్నారు అని చెప్పారు ఆయన. అది గొప్ప విషయము. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యు ఆల్. ఇక ఇవాల్టి రియల్ హీరోస్ ఫెలిసిటేషన్ లో ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ ట్యాంక్ బండ్ శివ గారు. శివ గారు ఎంత ధైర్యం ఉంటే అలా దూకుతారండి అసలు ఆ నీళ్ళల్లోకి. ప్రాణాలని కాపాడడం కోసం తన ప్రాణాన్ని తెగించి మరీ దూకేటువంటి రియల్ హీరో. ఇందులో ఒకసారి ఆయన కాలర్ బోన్ని కూడా విరగొట్టుకున్నారు, అయినా సరే అప్పటికీ ఆపలేదు ఆయన. హీ స్టిల్ బీన్ కంటిన్యూయింగ్ ద సర్వీస్. హీ ఈజ్ ఆ రియల్ హీరో ట్యాంక్ బండ్ శివ గారు. ట్యాంక్ బండ్ శివ గారిని ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా రమానంద గారిని అలాగే అర్జున్ గారిని టీంని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఆర్ఫన్గా తన జీవితాన్ని గడిపినటువంటి శివ గారికి బహుశా తల్లిదండ్రుల విలువ బాగా తెలుస్తుంది. అందుకనే ఒకవేళ ఏ తల్లి కానీ లేకపోతే పిల్లోడు కానీ ప్రాణాన్ని తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసినా సరే అడ్డుపడి మరీ వాళ్ళని ఆపుతూ ఉంటాడు శివ గారు. అలాగే నీళ్ళలో పడినటువంటి ఎంతో మందికి వారు ప్రాణభిక్ష ఇచ్చినటువంటి మహనీయులు మన ట్యాంక్ బండ్ శివ గారు. సో ఈరోజు శ్రీరామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ సీతా పయనం, ఈ సీతా పయనంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో రియల్ హీరోస్కి ఫెలిసిటేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ యాజ్ అ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్ అండ్ జనరస్ జెస్చర్ 1 lakh rupees చెక్ని కూడా అందించడం జరుగుతుంది వాళ్ళు చేసేటువంటి సర్వీస్ కార్యక్రమాలకి గాను.
గురించి 4 మాటలు, మీ జీవిత ప్రయాణంలో నుంచి ఒక 4 మాటలు మాతో షేర్ చేసుకోండి. అందరు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, ఎవరు తిరగట్లేదు. నేను చాలా చిన్నదాన్నండి. బ్రహ్మానందం గారు అయితే పెద్ద వయసులో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే నేను చిన్నదాన్ని అని చెప్పాను సార్. అందరికీ నమస్కారం. నేను ట్యాంక్ బండ్ శివ. నాకు గొప్పలు చెప్పుకోవడం తెలియదు, ఉన్న దాంట్లో నిజాలు కొన్ని మీరు టైం ఇస్తే. నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు అనాథగా పెరిగి పెద్దల సమయంలో సైదాబాద్లో యాదగిరి టాకీస్ ఉంది. దాంట్లో రుద్రనేతుడు సినిమా కానీ పోతే అహనా పెళ్ళంట సినిమా వస్తుంది. అప్పుడు చూసిన బ్రహ్మానంద సార్ని మర్చిపోలేని చేసింది సార్ అది. ఆ తర్వాత మన్యంలో మనగాడు సినిమా అదే థియేటర్లోనే చూసిన. సారు హీరోయిన్ కాపాడతాడు, చాలా కష్టపడతాడు అంటే అక్కడ కొన్ని తెలుసుకున్నాను నేను. తర్వాత నెక్స్ట్ సినిమా డైరెక్ట్గా ఒకే ఒక్కడు జెంటిల్ మ్యాన్, ఇది రియల్ మ్యాను అన్న. నేను ఇంత దూరం వస్తానే అనుకోలేదు. మేమంతా రియల్ హీరోస్, నో రియల్ హీరో. ఈరోజు మన పాప, మన కూతురు ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టింది కాబట్టి ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా, నాకు చదువు కొంచెం తక్కువ, అమ్మ అక్కడ కనబడుతుంది, అందరూ ఆదరించాలి. అందులో ఆమె ఇలాంటివి ఎన్నో జరపాలి, అందరి గుండెలో నిలబడాలి. తండ్రికి తగ్గ కూతురు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఒక వెలుగు వెలగాలని నాదొక చిన్న మనవి. ఎందుకంటే ఈజ్ ద రియల్ హీరో. నేను రియల్ హీరో అని చెప్పుకోవద్దు, కానీ ఇక్కడ నుంచి కొన్ని లోపల నుంచి ఉన్నాయి. కొండవీడి దొంగ, జీవితమే ఒక ఆట, సాహసమేమో బాట. ఆ జీవితంలో అడుగుపెట్టిన వాడిని అన్నం చూసి కొన్ని సినిమాలలో ట్రైనర్లు ఎక్కుతుంటే మనం కూడా చేయొచ్చు అనుకున్నా. అది మనతో కాలేదు. నీళ్ళలో దుంకి తిరిగేది తెలుసుకున్నా. కానీ ఈరోజు అన్న బ్రతికి ఉంటే నాకు ఇట్లా జీవితం మళ్ళీ ఇంకొంచెం ముందరుంటే ఈరోజు ఇలా వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం ఉంది. మాటలు లేవు. కానీ ఒక రోడ్డు పైన ఉన్న ఒక శివకి నా లైఫ్ మా భార్య. ఎందుకంటే మొత్తం ఆమెనే. అమ్మ వచ్చిందమ్మా. ఒక్కసారి మీ సతీమణి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అమ్మ పేరు శాంత. శాంత గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. శాంత గారు, మా మిస్సెస్ సార్. అది ఇవన్నీ నా జీవిత ప్రయాణానికి అర్థము. ఒక దొంగలా కాకుండా ఒక దొరలా బ్రతకాలనేది తన దగ్గర నేర్చుకున్నా. ఎందుకంటే ఒక రెడ్డి కుటుంబంలో పుట్టి ఈ యొక్క శివ అక్కడ అరవపరవ సంపాదించుకొని ట్యాంక్మోన్లో సువ్వలేరుకుంటూ బ్రతుకుతూ కొందరిని ఆదుకుంటూ నాకు తోచిన సాయం నేను చేసుకుంటూ పోతున్నా. అలాంటి సమయంలో కూడా కొట్టి వెళ్ళిపోవాల్సిన మనసు అలా కాకుండా తనకు ఎవరు లేరు అని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మొత్తం వదులుకొని, తల్లికి కన్ను లేవు, తండ్రికి చేయలేదు, అయినా కూడా నేనే సర్వం జీవితం అని ముందరికి వచ్చింది. నెల్లూరు నిరదన ఆయన ఎట్ల పాట పాడు ముందరు పోయిండో ఈ నా చాలా నాంపటే ఉంది, ఎక్కడ పోలేదు. కానీ అంతే సార్. నేను కూడా అన్నకి చిన్నది నాతోడైన అందరికి ఒక చిన్నది తెచ్చిన, ఒక ఉడత భక్తిగా, అది రియల్గా ఇంకా ముందరికి ఎదగాలని ఒక చిన్నది. ప్రవీణ్ సార్, ఇవన్నీ మాకు తెలియదు. ఏదున్నా జనులుగా కష్టపడాలి, ముందరికి ఎదగాలనేది. శివ అలాగే శాంత అందరికీ ఆదర్శం. అలాగే శాంత వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి కూడా ఇందాక చెప్పారు శివ. ఇప్పుడు వాళ్ళ అత్తగారిని కూడా అమ్మలాగా చూసుకుంటూ అందరూ ఒక కుటుంబమై బతుకుతున్నారు. మీరు నిజంగానే అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్. ఇక్కడ ఫెలిసిటేట్ చేయడమే కాకుండా శివ కూడా ఒక గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చారు అర్జున్ గారికి. అర్జున్ గారు ఇక రియల్ హీరోని ఫెలిసిటేట్ చేస్తుంటే ఆయన రియల్ కింగ్ అని ఇంకొక పోర్ట్రేట్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఇది ఒక శివ
రూపాయి కూడబెట్టుకున్న డబ్బులతోటి నా భార్య ముందుండి అన్నను కలుస్తున్నావు, కానీ ఇలా ఉంటాయితే అనుకోలేదు సార్. అందులో మీరు రావడము, ఇలా ముందర పోవడము, నేను కూడా బ్రతికుంటే అన్న అమ్మ 100% నీ ఫ్యూచర్ వేరే ఉంటుంది లైఫ్లో, అదే అన్నట్టు మనం పైన నిర్ణయ దర్శనం అంతా ఇలాంటి సార్ వాళ్ళ ఆశీర్వాదం అంటే అన్ని ముందరికి పోతాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ, అండ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శాంతమ్మ. థ్యాంక్ యూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు, అలాగే మాతో టైం స్పెండ్ చేసినందుకు, ఇంత అమూల్యమైన మాటలను చెప్పినందుకు, మాలో ధైర్యాన్ని నింపినందుకు. ధైర్యంగా ఉండండి మీరు, అసలు నన్ను చూడండి అని చెప్పి మా శివ తన స్టోరీని మనకి చిన్న ఏవీలో మనం చూసాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ, అండ్ థ్యాంక్ యూ శాంతమ్మ. థ్యాంక్ యూ. అలాగే మరో రియల్ హీరో, ఈరోజు సీతాపయనానికి వచ్చినటువంటి మరో రియల్ హీరో దుసల సత్యనారాయణ గారిని సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానించేస్తూ ఉన్నాము. ఉండేటువంటి భూమిలో రియల్ ఎస్టేట్ చేద్దామా లేకపోతే ఇంకేదైనా చేద్దామా అని అనుకుంటున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో ఆయనకు ఉండేటువంటి భూమి మొత్తం అసలు దీంట్లో ఫార్మింగ్ కాదు, నేను మొత్తం అడవినే పెంచుతాను అని చెప్పి కొన్ని వేల రకాల మొక్కల్ని తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఉండేటువంటి జీవులన్నిటికీ కూడా ఆహారంగా మాత్రమే ఉపయోగపడాలి ఈ అడవి అని చెప్పిన మహనీయులు దుస్సల్ల సత్యనారాయణ గారు. వారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతూ బ్రహ్మానందం గారు అలాగే అర్జున్ గారి చేతుల మీదుగా ఫెలిసిటేషన్. మన సీతాపయనం ఈవెంట్లో ద హోల్ టీమ్ ఆనర్స్ ఆర్ రియల్ హీరోస్. ఉన్నతమైనటువంటి చదువుల్ని చదివి మంచి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ నేను ప్రకృతిలో మమైకమై సర్వీస్ చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను చేశారు. అండ్ ఈరోజు యాజ్ అ జనరస్ గిఫ్ట్ మన టీమ్ ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ 1 lakh rupees చెక్ని కూడా అందించడం జరిగింది. అండ్ వి ఆల్ నో దట్ విల్ డెఫినెట్లీ అగైన్ గో టు సర్వీస్ ఓన్లీ. సత్యనారాయణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము సార్. నేను ఆయన అభిమాని, వీరాభిమాని. సినిమాలో కూడా చూస్తా, దూరంకి వెళ్ళినో చూస్తా. బ్రహ్మానందం గారు పక్కన ఉండి నాకు ఈ సన్మానం జరుగుద్దని నేను మళ్ళా మన అర్జున్ గారు ఒక్కటే సినిమా చూసినా ఎవరి రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తాడేపల్లి కూడా అక్కడ ఆయన సినిమా చూసిన. నేను సినిమాలు ఎక్కువ చూడను, కానీ నవ్వుకుంటూ ఉండాలనిపిస్తుంది. నేనే నా జీవితమే సీరియస్ జీవితం, కానీ ఎప్పుడు సీరియస్ ఉండొద్దు అనుకుంటా. పోతే మేము ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాం. ఆయన నేను ఇష్టంగా నేను పేరు పెట్టుకున్నా, మీకు బ్రహ్మానందం గారని పెట్టుకున్నాను. అటిటా బ్రహ్మానందం కాదు పరమానందం అని పెట్టుకున్నా. ఏమన్నా అటిటా ఇక పోతే అది తిరుమల మెయిన్ గేట్ దగ్గర నేను బయటకు వచ్చిన మెయిన్ గేట్ దగ్గర అర్జున్ గారిని చూసిన సినిమా తర్వాత. ఆ అర్జున్ గారు 3 రోజుల కింద రాత్రి నాకు ఫోన్ చేసి, నేను అర్జున్ అంటే మీ సినిమా చూసినా, మిమ్మల్ని తిరుపతి వెంకన్న దగ్గర చూసినా అని అన్న. మళ్ళీ అర్జున్ గారు ఇక్కడ దర్శనం అనేది నా అదృష్టం, నా భాగ్యం. ఇకపోతే నేను పుట్టప్పటి నుంచి కూడా దెర్ ఇస్ ఎ లింకేజ్ బాండేజ్ బిట్వీన్ మీ అండ్ ది 5 supreme powers of universe, the mother earth, mother sky, mother air, mother fire and mother waters, and the wildlife, living beings. నేను 3 నెలల పిల్లగానప్పుడు మాది చాలా పెద్ద కుటుంబం, వ్యవసాయ కుటుంబం. 15 తరాలు దాటి 600 సంవత్సరాలు దాటి కమాన్లో నన్ను ఉయ్యాల్లో పండబెడితే 3 నెలల పిల్లగానితోటి తాసుబాబు వచ్చి ఉయ్యాలలోకి వచ్చి నాతో ఆడిందట. నేను దాంతో ఆడినా. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎవిడెన్స్
that there is a linkage bondage between me and the wildlife since and prior to my birth on earth. ఇకపోతే నేను ఇంకోటి నేను అనుకోలే, ఈడ హీరో వచ్చిండు, ఆయన పేరు ధ్రువ చక్రవర్తి, గుడ్డపుడే పెట్టిన నేను, పోలార్ స్టార్ ధ్రువ చక్రవర్తి. ఇక ఆయనను అడిగిన ఇట్లా వచ్చింది వివరాలు, వాళ్ళ తండ్రిని అడిగిన ఫలాని మొత్తం వివరాలు చెప్పారు మీ గురించి. ఇకపోతే 4 సంవత్సరాలప్పుడు తేళ్లతోటి ఆడుకున్నా నేను, తేలు కొండినకు దారాలు పెట్టి ఆడుకుంటూ వచ్చిన. ఇకపోతే పిలిస్తే పలుకుద్ది నేను పెంచుకున్న అడవిలా ఎండ పోతుంది, మేఘాలు ఉరుకుల పరుగుల మీద వస్తాయి, వచ్చి వాన పడుతుంది. ఇక్కడనే కాదు, నల్లమల అడవిలా అమ్మ భ్రమరాంబ తల్లి దగ్గర కూడా పిలిస్తే వాన పలికింది. ఎందుకనంటే మనం చెట్లకు దగ్గర, ప్రకృతి దగ్గర, అమ్మలకు దగ్గర. అక్కడ ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద మదర్ గాడెస్ భ్రమరాంబ అండ్ లార్డ్ శివ దేర్ ఫోర్ట్. ఆ కోట సూట్ తిరుగుతుంటే 9 రోజులు నడిచిన ఒక పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజనీర్ 6వ రోజు వచ్చి నన్ను ఇంటర్వ్యూ అడిగిండు. నేను అడిగిన ఇది అని చెప్పిన. నేను మాట్లాడుతుంటే బాధలు చెప్పుకుంటుంటే చెట్లు వింటుంటాయి, ఆకులు కదలికెళ్ళు ఆపేసి వింటాయి, జంతువులు చెవులు పక్కకు పెట్టి వింటుంటాయి. తర్వాత నీళ్ళ కొరకు తపన పడితే, పారగడ్డ పార పట్టుకొని తపన పడితే ఎండపోయి మేఘాలు ఉరుగుల పరుగుల మీద వస్తాయి, వచ్చి వాన పడుతుంది. ఈ మనుషులు ఎందుకో మొద్దుతోలు యంత్రంగా మంత్రంగా తంత్రంగా కూడా అని అంటే అది గమనించి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ అడిగినా. మీరు నడుస్తుంటే కోట చుట్టూ లోపల మేఘాలు వచ్చి దాని తర్వాత ఒకటి నీడై నిలబడ్డాయి, గొడుగులై నిలబడ్డాయి, కింద కాళ్ళు కాలకుండా నెత్తిన ఎండబడకుండా నీళ్లు అయి నిలబడి ఉన్నాయి, నీడై నిలబడి ఉన్నాయి. ది 5 సుప్రీం పవర్స్, పంచభూతాలు అన్నాడు నేను, పంచదేవతలంట. వాళ్ళు దే ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు యువర్ కాల్స్. ఇకపోతే నీళ్లు కాలువల కొరకు కొట్లాడినాం. కోరుకొండ, నల్లగొండ విషపు నీళ్లు, తల్లి పాలలో కూడా విషపు నీళ్లు, ఫ్లోరైడ్ కొండ, ఫ్లోరైడ్ విషం. బ్యాంకులో ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ పనిచేస్తా అద్భుతాలు సృష్టించినాం. నీళ్ళ కొరకు కొట్లాడినాం. తల్లి బ్రహ్మరాంబ తల్లి, కృష్ణమ్మ తల్లి, తల్లి గోదారమ్మ తల్లి దీవెనలు అందించినాయి. నీళ్ళ కొరకు నాన్ పొలిటికల్ గా ఉండి వీరాభిమానంగా వీరాది వీరుల లెక్క పోరాటం చేసినాం. we fought for the legitimate share in river water. we have seen the myths into realities. We have seen and shown the myths into realities. అద్భుతాలు సృష్టించినాం. we have eradicated poverties, hunger, famines, droughts and migration. Eradicated and disappeared. Reduced the fluoride deposits, the pain, sufferance and disturbances and devastations. కాబట్టి అద్భుతాలు సృష్టించినాం. we have created miracles and wonders by being the real owners of the nature and constitution. Thank you. Here she is the real owner of the nature and constitution. ఇక్కడ నాదొక పిలుపు ఉంది. ఇక్కడ అమ్మలు వచ్చారు, మహిళా లోకం వచ్చారు. ఫర్ యూ ఆల్సో ఇట్స్ అన్ అపీల్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్, అపీల్ ఫ్రమ్ 5 సుప్రీం పవర్స్, 5 సుప్రీం మదర్స్ సైడ్. ఏంటంటే ఎక్కడైతే శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడో యుద్ధం చేస్తుంటాడు, అప్పుడు పక్షులు చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి, అవన్నీ మాయమైపోయినాయి. కానీ ఆ పక్షి మీద కూర్చొని యుద్ధం చేస్తుంటారు, ఓడిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎవరిది? శ్రీకృష్ణుడి. అప్పుడు అమ్మ సత్యభామ తల్లి మనకు అమ్మ, ఆయన భార్య, ఆయన ఆయుధం అందుకొని యుద్ధం చేసి నరకాసురం వధ చేసి. అయితే రాబోయే రోజుల్లో అమ్మ, because you are the owner of the real owner of the nation and constitution, by being the real owners of the nation constitution, we have created miracles and wonders. కాబట్టి ఇది అద్భుతాలు చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఈ వ్యవస్థలో ఆగమాగం ఉంది, వ్యవస్థ అంతా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది వ్యవస్థ. ఇది కేవలం మహిళలతోటి అవుతుంది, మగవాళ్ళతోటి చేత కాదు. శ్రీకృష్ణునికే చేతగానే ఈ మగవాళ్ళకి ఎట్లయితుంది కాదు. ఇది కూడా లీడ్ తీసుకోవాలి, టు టేక్ లీడ్. కాబట్టి సరి చేయాలి ఈ వ్యవస్థ, అస్తవ్యస్తంలో ఉన్న వ్యవస్థను సరి చేయాలి యాజ్ పర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది నేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఇన్ అన్ ఎవల్యూషనరీ మేనర్, నెవర్ ది రెవల్యూషన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ దుశ్శాల సత్యనారాయణ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజెప్తూ ఉన్నాము. రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్.
ఇట్స్ నాట్ ఈజీ దట్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇన్ సర్వీస్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ వారు ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలని చేపడుతూ వస్తూ ఉన్నారు. వారి ఆక్రోశం మాటల్లో విన్నాం మనము, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం ఎంత పొల్యూట్ చేస్తున్నాము అనేది. వి రెస్పెక్ట్ యువర్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇక ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మన రియల్ హీరోస్ ఫెలిసిటేషన్ కార్యక్రమం మనం చూసాము. అలాగే ఈరోజు మనం పాజిటివిటీ అండ్ లవ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. పాజిటివిటీ అంటేనే మనకి గుర్తొచ్చేటువంటి పేరు ఎవరు ఆల్రెడీ చెప్పక్కర్లేదు, మీకు వేదిక మీదే ఉన్నారు. ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన బ్రహ్మానందం గారిని ఇక్కడే వేదిక మీద ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ